ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ,
Thank you.
ਮਿਲਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਵੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੁਲਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਹਨ।
जिन्ना कुछ समा होर साहब ने बख्शिया, आओ अपनियां मन वृत्तियां नूं ख्यालां नूं इकाग्र करिए। इस इकाग्रता नूं साहब दे चरनां विचों मंगदियां होइयां विचार की आरंभता तो पहला सारी संगत कृपा करो, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां पावन वचनां दा कीर्तन गुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता है, आओ उन्हां वचनां दे आधार ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे महान जीवन दे विचों कुछ सिद्धांतक हीरे मोतियां नूं चुग लईए। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे पावन वचन मैं अपना मन भी अपना तन भी उन्होंने अर्पण कर देवां। जिहड़ा मेरे प्यारे दा संदेश, मेरे वाहिगुरु दा हुक्म मेरे हिरदे तक, मेरे दिल तक पहुँचा देवे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हाँ सिर अर्पी ते समीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेशा। सारा कुछ ही अपना सिर भी तन भी मन भी उन्होंने सौंपदे आ। जो प्यारे दा संदेश दिल दी हनेरी कोठड़ी विच पहुंचा के उत्थे गुरु दे प्यार दा दीवा बाल दवे। अर्पिया ता सीस थान गुर पै संग प्रभु दिखाया। खिन मैं सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। उस गुरु दे अगे जदों मैं अपना सारा कुछ अनपुर कर दिता, रख दिता, धर दिता, टिका दिता, ते उस परमात्मा नूं सतगुरु ने कृपा करके कोलों ही अपने अंदरों ही दिखा दिता। ते उस नूं देखण दी देर सी, उहदी पहली झलक दे नाल, उहदे पहले मिलाप दे नाल अंदर दा जिहड़ा सारा दुख सी ना वो दूर हो गया। खिन मैं सगला दुख मिटिया, मनहो चिंदिया पाया। जिस तरह का मन विच सोचिया सी उसे तरह का पालिया। गुरमुखो आपां दुनिया विच बड़े रिश्ते बनाउंदे आ, पुत्रां धीआं दे रिश्ते, भैणां भरावां दे रिश्ते, माता पिता दे रिश्ते, पति पत्नी का रिश्ता। पर दुनिया दे किसी भी बंदे कोल बैठ के तुसी गल करो ना, ते गुरमुखो जदों बच्चियां बारे गल कीती जाए, मापियां बारे गल तोरी जाए, पति पत्नी दे रिश्ते की बात चलाई जाए, ते हर एक दी जुबान तो तकरीबन एक पंक्ति निकलती है। वो पंक्ति की है? आपां कहने आ बाकी ते सब ठीक है पर कुछ कमी है। बेशक आपां पर तो अगे बोलते नहीं, बाकी तो सब ठीक है पर ते आके रुक जाना इस गल का संकेत दिंदा है कि आपां दुनियावी रिश्तियां तो किते ना किते पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हर एक दे विच कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई खामी जो जीवन भर सानू रड़कदी रहिंदी है। बाकी ते सब कुछ ठीक है पर आ बहुत वड्डी कमी है साडे संबंधी विच। ते गुरमुखो जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं अपना सब कुछ बना लईए ना,
ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਾਮਣ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹਰਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ। ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦਇਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਰਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਠਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੱਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਥਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
भाई हरदास जी ने अपने बेटे जेठे की उंगली फड़ी हुई ते पिता दे नाल रल के भाई जेठे ने अपनी मां की चिखा नूं लांबू लाया। ते गुरमुखो किस तरह का वो समा होएगा जदों छोटी उम्र विच अपने पिता की उंगली फड़ के मेरे सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी मां का अंतिम संस्कार करके वापस अपने घर नूं आए होणगे। किस तरह एक गरीब पिता की गोदी विच लिपट के वो रातां ते वो दिन धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी गुजारते होणगे। समा अपनी चाल चलता गया। 7 साल की उम्र हुई ते परमात्मा दे